बोबाल मचेला विशिष्ट व्यक्ति आसीगले अरविंद महापात्र पार्टी काढ़ीदेला भारी विशिष्ट व्यक्ति थे खाइबे पीबे गोटे सागर रही भोट देला नहीं आस मो डॉक्यूमेंट आप मारिदेवे पाइबे सब दस्खत अच्छी ट्रेजर के आय व्यय सब अच्छे खाली से नुह आप सतर्कता कथा कौन जो सतर्कता सहित कर भारत वर्ष जिते नेशनल पॉलिटिकल पार्टी अच्छी जिते रिजनल पॉलिटिकल इंडिया अच्छी बीजेडी इज नंबर 1 तार अकाउंट मैनेजमेंट तार परिचालनागत राज्यसभा निर्वाचन चलता से निर्वाचन बेलू पूरा कटक अलग हो गले किसी अलग ही सब विधायक माने बीजेपी सपोर्टर गले चौद्वार बाकी बीजेपी की भांगिया गोटे बड़ षड्यंत्र जोटा कि से निजे मुहर प्रकाश कर विजय महांतर आम 3 मास दिलीप बाबू कहते समझ कहते 6 मास 3 मास आगुरी कथा हूँ से बीजेपी दुर्बल करने जो मैंने बीजेपी द्वारा परिचालित होते बीजेडी अच्छा कम कौन थे बीजेडी की दुर्बल करेंगे सुजाता मैडम कमी न आसबे कैंडिडेट प्रश्न किंतु काम हूँ बीजेपी सागर दीर्घ जोटा कि निजे विजय महांतर प्रकाश करें 3-4 मास धरिकी फसु बहुत आपण संवाद पत्र भी पूरा माने बोबाल मचेला विशिष्ट व्यक्ति आसीगले अरविंद महापात्र पार्टी काढ़ीदेला भारी विशिष्ट व्यक्ति थे आज कौन है निजे पड़ा बाबा स्वीकार कले 3 मास आगुरी 6 मास आगुरी प्रस्तुत है नवीन काढ़ीदेवा ठीक ठीक करते नवीन बाबू जो पार्टी की गढ़ी की आपको नहीं 24 वर्ष लोक विश्वास पसंद रक्षा करेंगे ना तेणुक नथिंग न्यू जो मैंने विश्वासता करेंगे पार्टी कठोर पदक्षेप नब 50-500 लोक दरकार नहीं 10टा लोक 20टा लोक निष्ठा नीतिवान थे एवं लोकों प्रति अंगीकार थी पार्टी प्रति लयाल थी से लोक दरकार एत लोक अधिका लोक दरकार नहीं जो मैंने विश्वास करेंगे बेईमानी करेंगे पार्टी नीति को खाइबे पीबे गोटे सागर रही भोट देला नहीं आस यहाँ कौ पॉलिटिकल के देखी आम देखी 50 वर्ष राजनीति लाइफ अच्छी छात्र जीवन मुझे तो देखी खाଇବା पीवा गोटे जगह रहा हठात देख आउ गोटे कथा कहवा कहले देवी त्रिपाठी ये सुभिक विश्वास कहले आम बापा ऊपर जो होता तार बदला ये बदला ना कौन कला लोक राय देते नवीन बाबू किसी करते क्या एग्नेस्ट किसी नहीं सीबीआई तदंत कर क्लीन थे केजरीवाल क्लीन नहीं बाहरी गले कोर्ट क्लीन देव 10 वर्ष क्लीन चीज दौनी कहीं नवीन बाबू कहींपारे नवीन बाबू एत बुझी कथा बुझे विजु आम भी एत बुझे केसटा के गभीर अच्छे हाइकोर्ट सुप्रीम कोर्ट बेल होनी केस कंटिन्यू करते जाने केसटा गभीरता के आगुरी भी कहीं जापर किसी सामाजिक भाई पचार तुम टिकेट दूसरा पुओ को किम जान के केस डिपटा के केस गभीरता के सुप्रीम कोर्ट हाइकोर्ट गला जाना केसटा गभीरता के संपर्क तेणुक किए क्लीन किए नहीं नवीन बाबू क्या अपमानित निंदा करवा लोक नुह प्रभात त्रिपाठी प्रभात विश्वास नारे एबी केस सुप्रीम कोर्ट रे पेंडिंग चली सीबीआई रे चलछि इमान जाइथिले सुप्रीम कोर्ट को मुक्ति पाई इमान जाइथिले हाईकोर्ट को मुक्ति हाईकोर्ट में देलानी सीबीआई चैलेंज कला प्लेस कला आगुबा प्रभात विश्वास पड़े कटक मेयर आपन पोस्ट को हाते याकू जाउछन्ती बहुत भल कथा यदि सीबीआई केस रे थाई कि यदि कि हातेब हमर कोन दरकार लोक राय देबे हत तो कहीदेले हेनी कि कौटी आगामी दिन हम किए कौन हम मत लोक भोट देनी बात मुझे डायरेक्ट मेयर इलेक्टेड लोक भोट देखते लोक भोट देवे संपर्क से जो दल ठिया राय केमी पाइबे लोक देवे कटक लोक बहुत मैच्योर कटक लोक एत 3टा कन्स्टिट्यूएंसी महानगर निगम भर अच्छी बहुत परिपक्व बहुत बुद्धिजीवी उच्च न्यायालय लोक से अच्छा 50,000 ऊर्ध वकिल भाई मैंने अच्छा बहुत बुद्धिजीवी साहित्य संस्कृति कला विज्ञान गवेषणा लोक से अच्छा आस्था वर्षा नवीन बाबू कटक को नुआ रूप देवाई जातीय मानचित्र काढ़ी 10,000 कोटी टଙ୍କା मु 80 दशक को कटकर संघर्ष भितर थी मसे मसे जेल आमर आम 100 कोटी टଙ୍କା पाऊँ नवीन बाबू 10,000 कोटी टଙ୍କା प्रोजेक्ट करते रिंग रोड सी स्वप्न देला गोटे बस नेताजी बस टर्मिनाल महानगर निगम संपर्क करते लोक देखला भाया देश देखला जिते बस स्टाण देश अच्छे अन्य राज्य अच्छे से भाया बस स्टाण पानी थोप रही 2,000 लोक आम 5 स्टार होटेल कर 5 कोटी टଙ୍କା खर्च कर महानगर निगम कर
2000 ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ଖରାରେ, 1500 ଲୋକ ରାତି 2500 ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି 5 ଟଙ୍କା ମିଲ୍ ସବସିଡି ଅଛି। 30 ଟଙ୍କା ମିଲ୍କୁ ଆମେ 5 ଟଙ୍କା ଦଉଛୁ। କେତେ ଲୋକଙ୍କର କି ଆନନ୍ଦ। ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଛି ମାନେ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ କଟକ କି ଡ୍ରେନ୍ ପଚା ଗନ୍ଧ ଛାଡୁଥିଲା। ନୂଆ ନୂଆ ରୂପରେ କରେ ଏମ୍ସ ଫଳ ଅଛି, ତାଳଦନା କେନାଲରେ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ଦେଖି ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। କଟକ ରୂପରେଖ ନବୀନ ବାବୁ। ତେଣୁ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି କାଲି ଜିତିବେ, ଯାହା କରିବେ ଲୋକ ଅଥରିଟି ହଉଛି ଲୋକ, ଲୋକ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ, ନବୀନ ବାବୁ କାହା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତିନି, ନବୀନ ବାବୁ କାହାକୁ ନିନ୍ଦିତ କରନ୍ତିନି। ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯଦି କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପୁରଉଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ପୁରଉଛି। ଇଡି ତାଙ୍କୁ ସମନ କରୁଛି, ସେମାନେ ଆପିୟରାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ଚାଲିଛି, କୋର୍ଟ ସେ କେସ୍ ମୁକ୍ତ କରୁନି। 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ ବିଜେପି ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ କାଳେ କେସ୍ ମୁକୁଳିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି କି? ବିଜେପି କଥା ନୁହଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ୱାସିଂ ମେସିନ୍। ଅଳିଆ ଯାହା ଥିବ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ପକେଇ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ। ଏମାନେ କ'ଣ ଅଜିତ ପାୱାର 36,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କରପ୍ସନ୍ ତାପରେ ଦେଲା। ସେ ତ କୋର୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ କରପ୍ଟ ଲୋକ। 2 ଦିନ ପରେ ସେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଗଲା, ସେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ସେ ମରିଗଲେ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବଦଳ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। କ୍ଲିନ୍ ସେଣ୍ଟର ଜାଗା, ସେ ଯାହା ନେବେ ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲେ ସେ ନିଜେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବେ। ବିଜେଡିକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେ ଯୋଉମାନେ ବିଜେଡିଠୁ ଅଲଗା ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜେଡିକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପରେ ନେଇକି। ନବୀନ ବାବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଲା ସଂଘର୍ଷର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଆସ୍ଥାର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଯାହା କଲେ ବି ନବୀନ ବାବୁ କେତେ ପରିପକ୍ୱ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କରି ପରିବାର ଲୋକ କହିକି ତାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଦେଲେ। ସେ କେମିତି ପାର୍ଟିକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଗରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲା ପରେ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଏମାନେ କନସିୟସ୍ ହେବେ, ଆଉ 6 ଜଣ କନସିୟସ୍ ହେଲେନି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ। ନବୀନ ବାବୁ ସତର୍କତା ସହିତ ନିଜେ ଆଜି ଖବରକାଗଜରେ ବଡ଼ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ ରହିଛି। ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା ବିଜେଡିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା, କଂଗ୍ରେସକୁ ବି ଦୁର୍ବଳ କରିବା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା। ନବୀନ ବାବୁ ସେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି। ଅପପ୍ରଚାର, କୁଚ୍ଛା ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ନିଜେ ସେ କହିଲେ ମୋ ବାପା ବୟସ 30 ବର୍ଷରେ ବିଜୁବାବୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆକୁ ନେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଛି। କେଉଁ ପାଣ୍ଠି କେଉଁ ପାର୍ଟି ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ'ଣ ନା ପବ୍ଲିକ୍। ଆପଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ, କୋଉଠି କରିବେ? ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପବ୍ଲିକ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ପବ୍ଲିକ୍, ଲୁଚି ରହିବାର କିଛି ନାହିଁ। କେତେ ଅପପ୍ରଚାର ସେ କ୍ଲାରିଫାଏ କଲେ। ମୋ ପାର୍ଟିର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏଠି ଟଙ୍କା କିଏ ନେଇ ପଳେଇବ? ଆମର ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଟ୍ରେଜରର, ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଅଛି, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଛି, ଇଡି ଅଛି। ପ୍ରତି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଆମେ ସବମିଟ୍ କରୁଛୁ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟର କିଏ ଦେଲା, କିଏ ନେଲା, ତା ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ ଅଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ଆୟ କ'ଣ ବ୍ୟୟ କ'ଣ। ଆଜି ଦିନ ଡେମୋକ୍ରାସି ନୁଚାନୁଚି କିଛି କରିପାରିବୁନି, ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ। ଡେମୋକ୍ରାସି ଇଜ୍ ଭେରି। ତାହେଲେ ଏଇ କଥା ଉଠୁନଥିଲା କାହିଁକି? ଶ୍ରୀମୟ ମିଶ୍ର କାହିଁକି ଏଇ କଥାକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଗଲେ? କାହିଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କାହିଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବି? ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବି ତାଙ୍କ ସମ୍ଭବ। ତାଙ୍କ ଟିକେ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କେମିତି ବକ୍ତବ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ। କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ଖରାପ ଭାଷା ନାହିଁ କୁହାଯାଏ, ଚାଟୁକାର। ଏଇଟା ମୁଁ କହେନା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏତେ ଖୋସାମତର ଚରମ ସୀମାରେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ସବୁ କ୍ୟାସେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା? ମିଥ୍ୟା ଅପପ୍ରଚାର। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ପରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ। ଆମର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଦିନେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟିଭିରେ ଦେଇନି, ଆପଣ କହିଲା ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଏ କାହିଁକି? ମୋ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ମାରିଦେବେ, ପାଇଯିବେ। ସବୁ ଆସିକି ଦସ୍ତଖତ ଅଛି, ଟ୍ରେଜରର କେତେ ଆୟ ବ୍ୟୟ ସବୁ ଅଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁ ସତର୍କତା ସହିତ କହୁଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଅଛି, ଯେତେ ରିଜନାଲ ପଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଛି, ବିଜେଡି ଇଜ୍ ନମ୍ବର 1 ତାର ଆକାଉଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ତାର ପରିଚାଳନାଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଥିରେ ମୁଁ କାହିଁକି, ମୁଁ ତ ଟିଭିରେ କିଛି କହିନି। ଆପଣ ଗୋଟେ ପଚାରେ, ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ କୋଉଠି କହିଲାନି, କାହିଁକି କହିବି? ଆପଣ ନେଟ୍ରେ ବାହାରିବେ, ମୋ ଦସ୍ତଖତ ଅଛି, ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଆୟ କେତେ, ବ୍ୟୟ କରି ଦେଲା କେତେ, ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ, ସବୁ ଅଛି। ଟ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନକୁ ଆସିଯାଉଛି। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ଭାରି ବିଶିଷ୍ଟ କାମ କଲେ, କାଢ଼ିଦେଲି, ବାହାର କରିଦେଲି।
ତାର କ'ଣ ନିଡ୍ ଥିଲା ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ ଡିବେଟ୍ ହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ନବୀନ ଖୋଲି କହିଲେ କ'ଣ କରୁଛି ବାଧ୍ୟ କିଛି କହିବାରେ କାହିଁକି ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଏ କଥାଟା କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ବିଜୁ ବାବୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେ ସବି କାଳେ କିଛି ନା କିଛି ଦିନ ପଡ଼ିଯିବି କ'ଣ ପଡ଼ିଯିବି ସେଟା ଟ୍ରଷ୍ଟ କଲେ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରୁଥିବେ। ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ କୁଆଡେ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ରହିଛି, ପାର୍ଟିର ପଇସା ରହିଛି। ନବୀନ ବାବୁ କହିଦେଲେ ପରା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଏମିତି ରାଇଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟିକେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ରୁଚି କିଛି ଜିନିଷ ରହିବା ରାଜନୀତିରେ ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିକୁ କୁଚ୍ଛିତ କରିବା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସେ ଜୀବନରେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବାଟା ଠିକ୍ ବୋଲି ଏମାନେ କେତେକ କଳଙ୍କିତ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିକି ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ କଲେ କରିପାରିବେ। ନବୀନ ହଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ଯେତେ ହେବେ ବିଜେଡ଼ି ସେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛି। ନବୀନ ବାବୁ ସେତେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଉଛନ୍ତି।